Seterusnya kita akan mintalah Ustaz Dr. Anwar Hassin untuk beri penerangan atas bacaan-bacaan oleh qari kita pada malam ini. Jadi insya-Allah tanpa kita meneruskan dan tanpa kita membuangkan masa pada malam ini, kita teruskan dengan qari kita yang pertama, iaitu Ustaz Dr. Anwar Hassin yang akan bacakan surah Hud ayat 41 hingga 49 insya-Allah. Falyatafadhal masykur. Allah syarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تسأل ما ليس لك به علم
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله
Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Dr. Anwar Hasin yang juga merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengajaran Quran dan Sunnah, dan juga Ustaz juga merupakan Johan Majlis Tilawah Quran Kebangsaan pada tahun 2013. Jadi insyaAllah sama-sama kita teruskan yang pendengarkan yang qari kedua kita, iaitu Ustaz Abdul Khair Jalil, yang kita akan pendengarkan surah Al-Insan daripada Ustaz. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا جيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما
عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا
ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Allah, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Khair Jalil di atas bacaan sebentar tadi surah Al-Insan. Yang Ustaz merupakan Johan Majlis Tilawah Quran Antarabangsa bagi tahun 2019. Dan juga Ustaz merupakan pensyarah Pusat Bahasa Jabatan Tilawah Quran di UIA Gombak. Jadi insya-Allah bagi sebelum kita memperdengarkan pusingan kedua bersama dengan dua qari kita lagi, iaitu Ustaz Amir Rahman dan juga Ustaz Tirmizi Ali, dan sukalah kita nak minta daripada Ustaz Dr. Anwar Hasin untuk beri sedikit ringkasan intisari, intipati bacaan-bacaan Al-Quran sebentar tadi, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator kerana menjalankan fungsi sebagai moderator dengan baik malam ini. Alhamdulillah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita berkumpul untuk sama-sama menghayati bacaan ayat suci Al-Quran. Dan sudah tentunya majlis ini adalah sebuah majlis yang insya-Allah seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah majlis yang akan diberkati, dipayungi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan diturunkan ketenangan ke atas orang-orang yang berada di dalam majlisul Quran. Dan alhamdulillah kita diperdengarkan dengan bacaan sebentar tadi oleh sahabat kami Al-Fadhil Al-Ustaz Khair Abdul Jalil, yang mana saya mungkin mulakan sedikit kupasan mengenaan dengan ayat yang dibaca oleh sahibul fadilah Al-Qari sebentar tadi dalam berkenaan dengan Suratul Insan. Suratul Insan yang merupakan surah yang ke-76 dan kalau tak salah saya dia adalah surah Madaniyah. Dan kalau kita telusuri ayat yang kita bacakan sebentar tadi, yang dibacakan oleh Qari sebentar tadi, sebenarnya dia adalah berkisah tentang beberapa perkara yang penting. Sebelum itu saya nak mohon maaflah kepada Ustaz Tirmizi Ali sebab beliau biasa duduk dalam Quran Time. Kalau Ustaz Fazrul ulas tu mungkin lebih mantap lah. Tapi apa yang saya mampu saya cuba insya-Allah malam ni. Kalau kita memulakan bacaan dengan maqam bayati sebentar tadi, yang mana pada ayat 1 hingga 3 surah Al-Insan itu adalah berkenaan dengan permulaan kejadian manusia, yang mana permulaan kejadian manusia itu disebutkan di sini kejadian insan dibekalkan dengan pendengaran dan penglihatan. Kemudian ditunjukkan inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Manusia itu dibekalkan dengan jalan petunjuk daripada Rasul dan agama ini, sama ada dia menjadi orang yang syakirun, orang yang bersyukur, orang yang mengikuti jalan tersebut, ataupun kufur dengan jalan tersebut. Dan pada ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menggambarkan tentang balasan bagi orang-orang kafir, yang mana mereka ini cuai dan juga lalai dan tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan itu. Maka disediakan bagi mereka itu rantai
dan juga belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Namun kalau kita lihat menariknya surah ini, surah ini sebenarnya dia banyak menceritakan tentang ganjaran syurga bagi orang-orang yang bersabar dan taat pada perintah Allah di muka bumi. Jadi apa yang menariknya, surah ini sebentar tadi kalau seingat saya dibaca oleh Al-Fadhil Al-Qari Al-Muqri Syekhana Ustaz Jalil, bermula daripada ayat ke-14 tak salah saya, dengan maqam sikah. Maqam sikah ini sebuah maqam yang disebutkan oleh alimul maqamat ataupun para pakar dalam bidang maqamat. Dia yahtamilul huzn wal farah, dia boleh menggambarkan kegembiraan atau kesedihan ataupun kegembiraan. Dan mood yang dibawa oleh Fadhil Qari tadi menggambarkan kepada kita tentang gambaran nikmat syurga bagi orang-orang yang sabar, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, iaitulah balasan bagi mereka ialah syurga dan juga pakaian sutera. Dan ayat ini menggambarkan ayat seterusnya 12, 13, 14, 15 sehinggalah ke ayat 22. Hanya menceritakan sebenarnya kalau kita telusuri dan tadabbur adalah berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang mendapat ganjaran syurga. Antaranya tadi saya ingat Ustaz Jalil, Ustaz Khalid tadi jawab, dia naik tinggi pada ayat ke-13, sebab ayat tersebut menceritakan tentang orang-orang yang di syurga ni duduk atas pelamin, duduk di atas pelamin. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Masya Allah. Kemudian di dalam syurga juga ada naungan pohon-pohon syurga dekat dengan mereka. Kalau di dunia ni tuan-tuan dan perempuan, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan tu bukan berada di sebelah kita, bukan berada di kiri kanan kita yang mudah diambil, tetapi di syurga nanti dia berada sangat dekat. Bila-bila saja kita mahu, kita boleh memetik buah-buahannya semudah-mudahnya. Dan juga yang menariknya dalam syurga tadi, saya ingat Ustaz Khair juga buat jawab-jawab ataupun jawab, tak ingat saya, berkenaan dengan orang-orang di dalam syurga ni dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda, dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda, tak tua-tua. Jadi di dunia ni kecantikan kita, apa yang ada pada kita semuanya akan menua. Dunia kita pun hari ini semakin menua dengan segala bencana yang berlaku. Akan tetapi Tuhan beritakan di dalam syurga nanti, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, daripada perkataan khalada, kekal apa? Kekal muda. Jadi kalau kamu melihat mereka ni, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Masya Allah. Jadi nikmat yang ada di dalam syurga sangatlah hebat, boleh dibaca oleh tuan-tuan dan perempuan. Dan kemudian pada ayat seterusnya, pada kalimah masykurah itu adalah waqaf tam, dimulakan pula inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Itu pula menceritakan tentang penurunan Al-Quran yang beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu Al-Quran ini tidak turun sekaligus ke dada Nabi Muhammad SAW. Mulanya diturun di sisi Allah ke Luh Mahfuz, kemudian Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu secara jumlatan wahidah. Itu yang kita sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar? Pada malam Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu sekaligus. Kemudian yang kita duk sambut tiap tahun itu 17 Ramadan itu adalah Quran yang turun beransur-ansur daripada langit dunia ke dada Nabi Muhammad SAW, yang mana wahyu yang pertama kita tahu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikianlah pengajaran daripada surah Al-Insan. Dan kemudian berbalik pada ayat yang saya baca sebentar tadi di permulaannya, berkenaan dengan sejarah seorang Nabi yang diuji dengan umur yang panjang, dengan dakwah yang begitu lama, namun pengikut yang sangat sedikit. Itulah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni diriwayatkan oleh para ulama
beliau ataupun baginda Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Sangat lama. Namun pengikutnya, setengah riwayat kata 6 orang, setengah riwayat kata 80 orang, setengah riwayat kata bawah daripada 100. Yang penting semuanya tu memang bawah daripada 100 pengikut Nabi Nuh. Apa yang menariknya dalam surah Hud berkenaan dengan kisah Nabi Nuh tadi, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana apabila Nabi Nuh sudah berdakwah begitu lama, namun hanya sedikit saja yang mengikutinya, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya dilenyapkan di atas muka bumi ini orang-orang yang kufur. Maka Allah Ta'ala memakbulkan doa tersebut. Signifikannya dengan apa yang berlaku kepada kita pada hari ini adalah dengan peristiwa banjir yang terbesar di muka bumi yang pertama yang berlaku, yang Allah Ta'ala turunkan. Itulah pada zaman Nabi Nuh AS, di mana apabila Allah Ta'ala menurunkan hujan tanpa henti selama beberapa hari, maka akhirnya tenggelamlah seluruh muka bumi, sehingga bukit pun yang disangka oleh anak Nabi Nuh dalam ayat ini akan menyelamatkan dirinya di atas bukit tersebut, bila ayahnya mengajaknya, ya bunayya arkam ma'ana, demi ikut kami, jangan ikut golongan-golongan yang kafir. Anaknya dengan confident kata, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit, ke atas gunung, sebab gunung dan bukit tu paling tinggi ketika itu. Kita tak ada lagi menara yang ada tertinggi sekarang, tapi ceritanya begitu confident. Maknanya anak Nabi Nuh tidak beriman dengan Allah, maka dihanyutkan, ditenggelamkan. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka mereka itu jadilah orang-orang, termasuklah anaknya itu, termasuklah dengan orang-orang yang ditenggelamkan. Nabi Nuh sedih, dan Nabi Nuh berdoa kepada Allah, bukankah engkau dah janjikan akan selamatkan ahli keluargaku? Namun Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya anakmu Nuh itu innahu amalun ghairu salih, dia bukan orang yang beramal saleh, dia bukan orang yang beriman kepadaku. Jadi janjiku untuk menyelamatkan itu hanyalah kepada orang-orang yang beriman. Maka ingatlah tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini kita diuji dengan bencana banjir di setengah kawasan, dengan bencana-bencana alam yang lain. Sebenarnya adalah untuk kita kembali kepada Allah dan mengingati dan mengamalkan ajaran Allah menerusi Rasulullah SAW. Kerana Allah Ta'ala itu sangat berkuasa, dan telah berlaku pun dalam sejarah, yang mana Allah Ta'ala telah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa cerita yang Allah Ta'ala ceritakan itu, maka Nabi dan kita tidak akan tahu apa yang telah berlaku pada umat terdahulu. Maka Allah Ta'ala di akhir ayat yang saya baca tadi, tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha ant wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Maka cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini bukan cerita dongeng, adalah cerita yang untuk kita membuka mata kita supaya kita kembali kepada Allah dan beriman kepadanya dan mengikuti jalan yang lurus, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan teruskanlah menghayati. Kita minta dua qari yang terakhir kita untuk baca lama sikit, sebab dalam tentatif tulis pukul 10, kita ada lagi 1 jam 10 minit. Jadi 10 minit bagi kat saya ulah, seorang setengah jam pun tak apa. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Sambil setengah jam, Ustaz Tamizi setengah jam, baru puas hati insya-Allah. Kami ini mukadimah okey, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz Dato' Anwar Hussein. Dan sebelum tu pada yang sedang menonton di Facebook Facebook page Masjid Al-Mustaqim Taman Iwana Ampang, kerana kita masih lagi berlangsung program Maidatul Quran. Jadi yang sedang menonton, mungkin yang berada di masjid, boleh bukakan dan kongsikan di status tuan-tuan. Kita nakkan kesemuanya mungkin dapat menonton bersama-sama di rumah, dan kita kongsikan sama-sama, dan kita akan berdengarkan secara live alunan Quran daripada qari-qari kita pada hari ini, malam ni, yang mana penuh berkah pada malam Jumaat ni. Dan mudah-mudahan yang menonton di rumah waktu sekarang ni sedang menonton di page Facebook Masjid Al-Mustaqim Taman Iwana Ampang, jadi mudah-mudahan kita pendengarkan. Jadi tuan-tuan bolehlah mengambil Al-Quran pada malam ni, kita sama-sama membacanya, kita
pendengarkan. Jadi mudah-mudahan rahmat Allah SWT turun di rumah tuan-tuan yang sedang menonton di rumah pada malam ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan seterusnya kita akan teruskan untuk round yang seterusnya yang bersama dengan Ustaz Amir Rahman. Dan yang sedang menonton dan juga yang berada di masjid, ya, sama-sama boleh buka muka surat ya untuk surah Ibrahim, ya, ayat 34 hingga 42, ya, sama-sama kita mendengarkan. Dan insya-Allah kita teruskan bersama dengan Ustaz Amir Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن
تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ولكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. الله
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Allah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Amir Rahman Abbas yang merupakan guru di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, dan juga Ustaz merupakan Johan Majlis Tilawah Quran Antarabangsa bagi tahun 2011. Itu dia yang kita perdengarkan daripada surah Ibrahim sebentar tadi. Dan insyaAllah kita akan teruskan bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi yang mungkin sebelumnya biasa menonton Ustaz di program Quran Time di TV Al-Hijrah, yang juga Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali juga merupakan Johan Majlis Tilawah Quran Antarabangsa bagi tahun 2014, dan juga merupakan Imam Masjid Al-Hidayah di Kelana Jaya. Dan insyaAllah kepada yang sedang menonton di Facebook page Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang, jangan lupa boleh kongsikan kita berada di round yang terakhir, giliran terakhir bersama Qari jemputan kita pada malam ni. Boleh kongsikan yang sedang berada di Facebook ataupun yang sedang menekan di Facebook page Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang, tekan button share bagi sama-sama yang lain-lain dapat menonton bersama dan perdengarkan alunan-alunan Al-Quran dan juga ringkasan daripada bacaan ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Hasin sebentar lagi. Dan untuk round yang terakhir ini bersama dengan Ustaz Ahmad Tirmizi, insyaAllah kita boleh sama-sama muka-muka surat bagi surah Al-Anbiya yang bagi ayat yang ke-97 sehingga 104. Jadi insyaAllah sama-sama kita boleh semakkan bersama, membaca bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Tirmizi. Majlis persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بسم الله
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Ya Allah. لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا خلق نعيد استغفر المرحوم ما شاء الله وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم
الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدلنا أول خلق نعيده وعدا علينا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا
إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم. Allah. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Tamizi Haji Ali di atas bacaan bagi surah Al-Anbiya ayat 97 hingga 104. Alhamdulillah selesai untuk 4 khotbah kita yang memperdengarkan kepada kita bacaan-bacaan Al-Quran pada malam ni, dan insya-Allah kita teruskan bersama dengan Dr. Anwar Hasin yang bagi memberi sedikit ringkasan dan juga intipati bagi kedua-dua surah tadi, iaitu surah Ibrahim ayat 34 dan juga surah Al-Anbiya sebentar tadi. Baik. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Rasa tak puas mendengar bacaan Al-Quran oleh sahabat-sahabat kita. Kalau tuan-tuan biasa didengar di YouTube ataupun di mana-mana haflah di luar negara, biasanya haflah itu tak kurang daripada 2 jam, 2 jam setengah. Jadi tak puaslah dengar Ustaz Amir Rahman Abbas dan juga Ustaz Tanmizi baca tadi. Itu baru sebenarnya muqaddimah kalau ikut. Tapi Masya Allah, apa yang dibacakan kepada kita sebentar tadi sebenarnya ayat yang mempunyai perkaitan yang sangat rapat secara tidak langsung. Kalau kita lihat ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Al-Muqri Syekhana Ustaz Amir Rahman daripada surah Ibrahim sebentar tadi adalah mengisahkan tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dalam ayat yang dibacakan tadi sebenarnya telah menitipkan doa-doa yang Nabi Ibrahim panjatkan kehadrat Allah SWT ketika nak membangunkan Baitullahil Haram dan selepas membangunkannya. Namun ayat dimulakan pada bacaan ayat ke-34 di mana Allah Ta'ala memberitakan tentang Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Sekiranya kita menghitung nikmat Allah ini sangatlah banyak dan tidak akan terhitung di kita, la tuhsuha. Namun daripada itu juga dalam keadaan itu manusia ini sesungguhnya masih lagi berkeadaan sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kalau kita lihat dalam 2 ayat ini bacakan ini, surah Ibrahim dan juga surah Al-Anbiya, sebenarnya di hujung surah Ibrahim yang diceritakan dan dibacakan oleh Ustaz Amir Rahman sebentar tadi adalah berkenaan dengan orang-orang zalim, yang mana Allah Ta'ala sebut wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Janganlah kamu menyangka, janganlah kamu mengira dan menyangka wahai Muhammad bahawasanya Allah itu lalai daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi tangguh kepada mereka liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tangguhkan apa? Tangguhkan hukuman, tangguhkan azab kepada mereka ini pada hari yang waktu itu mata mereka akan terbelalak, terbeliak lah mungkin ini terjemahan bahasa kita pada hari ini. Menyangka kita, kalau kita lihat orang-orang yang zalim pada hari ini, contoh paling dekat dengan kita ialah, contohlah kita lihat Palestin dikerjakan dengan zalim oleh orang-orang Yahudi. Para penguasa-penguasa yang zalim di seluruh dunia membunuh orang di sana sini tanpa merasa bersalah. Namun kita terfikir, kenapa Allah Ta'ala tak turunkan je hujan batu ke azab ke terus kepada mereka ni? Sebenarnya kita jangan risau. Pengajaran daripada ayat ini, jangan kita risau dan jangan kita rasa, jangan kita sangka bahawasanya mereka yang melakukan kezaliman pada hari ini, yang tak ada nampak balasan apa-apa pada ketika ini, akan terlepas di akhirat tersebut. Akhirat nanti pasti akan berlaku
dan juga akan dibalas orang-orang yang zalim ini. Ali pula tadi menceritakan juga tentang orang-orang yang zalim itu, ya, apabila tak tahu mana telah hampir waqtarabal wa'dul haqq, apabila dekat kedatangan janji, iaitu hari kebangkitan, hari kiamat itu, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ. Sesungguhnya kami ini telah lalai di dunia dahulu. قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Balik pada ayat yang diceritakan, yang dibacakan oleh Al-Fadhil Sa'amir Rahman berkenaan dengan orang-orang yang zalim itu, mereka pada ketika hari kebangkitan mereka sangatlah menyesal ketika itu. Konsekuen dia kaitan dengan ayat yang dibacakan. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi pada ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam, kamu pasti masuk ke dalam neraka jahannam tersebut. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim di dunia. Namun dalam ayat yang berikutnya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Akan tetapi pula sesungguhnya bagi orang-orang yang telah ada untuk mereka itu ketetapan yang baik dari kami, iaitu orang-orang yang beramal soleh, orang yang taat perintah Allah, orang yang tidak zalim, maka mereka itu dijauhkan daripada api neraka. Mereka ni bukan dijauhkan daripada api neraka, Allah Ta'ala sebut mereka juga tak dengar sikit pun suara daripada api neraka. La yasma'una hasisaha, la yasma' hasisaha, tak dengar sikit pun. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum. Mungkin sebilangan pendengar pada hari ini tertanya-tanya, Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman dan juga Ustaz Tirmizi ada mengulang-ulang setengah ayat berkali-kali. Sebenarnya pengulangan tersebut perlu difahami bukanlah untuk tujuan kesenian semata-mata, kesenian satu bab, mungkin dia kesenian dalam bacaan, namun kita yakin dan pasti qari kita mengulang ayat tersebut adalah untuk memberi penegasan terhadap makna yang dibacakan itu. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Maka orang-orang yang beriman itu, yang beramal soleh, mereka ni disambut oleh para malaikat. Wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum. Malaikat itu berkata, inilah hari yang dijanjikan kepada kamu satu masa dulu melalui ayat-ayat Allah yang telah kita bacakan semua di atas muka bumi ini, tentang kejadian satu hari, al-yaum, hari apa? Yauma natwis samaa ka tayyis sijil lil kutubi kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Yang Ustaz Tirmizi baca dengan suara yang tinggi tadi itu nak menggambarkan tentang satu hari di mana kejadian Allah Ta'ala menggulung natwis sama, tutwas sama wa ma ila zalik. Apa juga kiraat yang dibaca oleh Ustaz Tirmizi tadi membawa maksud yang sama. Satu hari digambarkan Allah Ta'ala menggulung langit yang kita lihat pada hari ini kukuh, seperti lembaran kertas. Maksudnya kita boleh gambar betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat itu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Masya Allah. Wa'dan alaina, itulah janji yang pasti kami tepati. Kami kata kami akan kiamatkan dunia ini, kami akan habiskan dunia ini dan gulungkan dunia ini pasti. Dan inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Maka janji Allah itu pasti, janji Allah itu benar, bahwasanya kiamat akan benar-benar berlaku. Bacaan yang dibaca oleh Fadhil Ustaz Tirmizi tadi memang mengingatkan kami kepada sahabat kami yang telah pergi terlebih dahulu,
Ya. Dan saya teringat satunya kata-kata arwah kepada saya sebelum beliau meninggal, iaitu Fadil Ustaz Wan Aidun Helmi. Dia dalam siri-siri perbualan terakhir beliau ada sebut, ya, sesungguhnya dia kata, kita ni bukan makin baik dah, kita ni bukan makin baik dah. Maksudnya dunia yang kita diami sekarang ni bukan bertambah lebih baik lagi keadaan dia, tapi sebenarnya semakin di penghujung, semakin parah. Lihatlah apa yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Semakin banyak masalah, wabak, bencana dan sebagainya yang tidak pernah kita terfikir pun selama ni berlaku pada hari ini. Syah alam, kawasan-kawasan tertentu yang tak pernah dinaiki banjir, boleh Allah Ta'ala tenggelamkan. Jangan sangka kawasan ni kalau tak pernah banjir tak boleh banjir. Allah Ta'ala boleh lakukan. Wabak penyakit yang belum berakhir lagi, sama ada ia merupakan satu konspirasi ataupun bukan konspirasi, yang pentingnya wabak itu telah berlarutan daripada awal 2020, masih lagi berterusan hingga sekarang penghujung 2021, dan mungkin akan ada round yang lain lagi pada 2022 yang mungkin kita akan hadapi. Tuan-tuan dan puan, kehidupan kita ini dah semakin di hujung, ya? Maka bukanlah berarti bila makin di hujung kita dah putus asa dan tak buat apa-apa. Akan tetapi kita lazimkanlah diri kita untuk mendekati Allah, untuk mendengar bacaan Al-Quran seperti ini, untuk kita mengajar Al-Quran, mendengar Al-Quran, support ilmu-ilmu Al-Quran, support ilmu-ilmu agama, belajari agama, dalami agama dan dekat kepada Allah. Mudah-mudahan manalah tahu, sekiranya kita pergi selepas ini, satu langkah selepas ini kita meninggal dunia, esok pagi kita meninggal dunia, ataupun bila-bila kita dikembalikan oleh Allah untuk menghadapnya, maka kita ketika itu, ya, suci daripada dosa-dosa ataupun diampunkan dosa kita. Kehidupan kita hari ini, tuan-tuan, tak mesti tua baru mati. Tak. Sahabat kami 39 meninggal, sihat walafiat, tak ada apa-apa sakit, boleh pergi. Sakit bukan syarat, biasa adatnya sakit mati, tapi tak sakit pun boleh mati. Tua adatnya akan mati dulu, adatnya, tetapi di sisi Allah muda pun boleh pergi bila-bila masa. Jadi mengisafi ayat-ayat yang kita baca sambil kita mendengar bacaan yang begitu berkualiti daripada qari-qari tanah air, Masya Allah, kita ucapkan jazakumullah, jazahumullah khairal jaza. Terima kasih kerana memperdengarkan bacaan seperti itu kepada kita pada malam ini, dan mudah-mudahan bacaan yang masuk ke telinga kita itu kita tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kamu memerhatikan dan mentadabburkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran ini yang kita baca pada malam ini, yang kita dengar malam ini adalah daripada sisi bukan Allah ataupun daripada selain Allah, maka kamu akan dapati banyak sekali percanggahan di dalamnya. Akan tetapi kita dapati ayat-ayat yang kita baca, yang kita dengar pada hari ini, semuanya mempunyai keterkaitan di antara satu sama lain, meskipun keterkaitan itu perlu dicari dan dianalisis oleh akal fikiran kita. Jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada para qurra yang memperdengarkan bacaan pada malam ini. Semoga bacaan pada malam ini tercatat sebagai salah satu daripada amalan-amalan soleh kita yang akan tidak disisiakan oleh Allah di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini ada sedikit Ustaz, mungkin ada soalan satu lah sebelum kita tutup. Okey, mungkin Ustaz ataupun kori-kori kita lah boleh menerangkan lah sedikit kelebihan Ustaz kita membaca Al-Quran ni secara bertaranum atau membaca dengan mencantikkan bacaan Al-Quran ni. Apa kelebihannya Ustaz? Ni jemaah siap mesej tanya sekali ni. Kelebihan membaca Al-Quran dengan bertaranum ataupun membaca dengan mencantikkanlah bacaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa kita nak kena baca ni dengan
belagu. Betul, ataupun dengan cara yang kita baca seperti inilah, ya. Yang pertamanya, kita nak faham bacaan Quran ni seperti yang disepakati oleh ulama ada beberapa tingkat. Yang pertama dipanggil tingkatan yang perlahan, kemudian tu yang sederhana, kemudian yang laju, ada 3. Kemudian ada satu lagi yang sangat perlahan untuk orang belajar, ya. Jadi qari-qari yang baca belagu ni dia baca dengan tingkatan yang perlahan atau speed yang slow, kita panggil bacaan tartil. Itu satu. Yang keduanya, dengan bacaan yang lambat ini dia lebih mengizhar ataupun kita dapat tonjolkan sebutan makhraj huruf, membunyikan setiap huruf tu dengan baik. Kemudian kita letaklah dia punya lagu. Okey, lagu ni mengapa pula? Lagu yang pertamanya ialah kerana dia adalah tuntutan daripada Nabi sendiri. Banyak hadis-hadis yang menggalakkan seseorang itu untuk membaca Quran dengan belagu, ya. Kita bukan baca lagu ni kita kata macam reka-reka sendiri, tidak tuan-tuan, membaca Quran dengan belagu ni adalah tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca dengan belagu ini adalah tujuannya tadi. Yang pertama, yang paling penting untuk menzahirkan satu bunyi yang baik, satu lontaran suara yang baik untuk menarik orang mendengar. Jadi dengan harapan kita, seperti mana yang telah kita pendengarkan bacaan ini, tuan-tuan harap-harapnya sukalah dengar, ya. Kerana ianya adalah sunnah Nabi. Satu hari Nabi pernah minta sahabat bacakan Quran. Jadi sahabat tu tanya, "Ya Rasulullah, patutkah aku baca sedangkan Quran itu diturunkan padamu ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Aku suka dengar orang lain baca Quran dan aku menjadi pendengar." Maka itu juga adalah sunnah. Kita baca Quran, orang dengar. Orang baca Quran, kita dengar. Di samping kita sendiri baca, ya, dan untuk ibadah harian diri kita. Jadi kalaulah kita baca tak berapa nak molek, barangkali orang dengar juga, tapi orang tu balik awal kot. Begitulah maksudnya. Maknanya kita nak tonjolkan bacaan yang baik itu supaya orang keliling kita suka mendengar Al-Quran. Itulah saya ingat secara ringkas. Apapun saya doakan mudah-mudahan majlis malam ni dilimpahi oleh rahmat, dan saya rasa syukur sebab sahabat-sahabat jemaah sanggup menunggu sehingga jam 9.45 dengan tak makan lagi kan. InsyaAllah ada makan, Ustaz? Ada. Kalau tak ada makan saya tahun depan tak datang. Okey, insyaAllah ada makan tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, ya, di atas jawapan yang begitu baik daripada Ustaz Amir Rahman, tentang kelebihan, ya, membaca secara bertaranum. Dan Alhamdulillah selesai sudah, ya, program kita pada malam ini, Badatul Quran, ya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Anwar Hasin, ya, Ustaz Abdul Khair dan juga Ustaz Amir Rahman, dan juga Ustaz Tarmizi Haji Ali, yang mungkin tengok dah tempat dia pun saya dah ambil dah, kerana Ustaz ada sedikit urusan lah, kerja ada sedikit kecemasan yang perlu diselesaikan. Jadi Ustaz terpaksa gerak dahulu, selepas bacaan beliau tadi. Jadi insyaAllah lah kita mudah-mudahan program kita pada malam ini di bawah berkat dan rahmat Allah SWT. Dan terima kasih juga pada yang sedang menonton di rumah, di page Facebook Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang. Dan sebelum kita menutup untuk solat Isyak berjemaah pada malam ni, dan untuk besok, program untuk program Ambang tahun 2022, pada jam 6.30 petang besok akan diadakan bacaan Yasin, 6.30 petang besok akan diadakan bacaan Yasin. Dan kemudian selepas solat maghrib kita ada diskusi kitab bersama dengan Ustaz Muhadir Haji Jul. Jadi insyaAllah terima kasih kepada semua jemaah, dan insyaAllah boleh dapatkan seperti yang Ustaz Amir Rahman tadi katalah, ada jamuan makan. InsyaAllah selepas solat Isyak nanti boleh dapatkan di bahagian pintu hadapan secara berbungkus. Dan terima kasih kepada semua, dan kita akan bertemu lagi, untuk solat